बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मंगा नन्हे दर्स बूट स्ट्रैप के दर्स थे लेक्चर नंबर 11। इदी दर्स नन्हे दर्स ना अलावा नूर बियारी दिलचस्प मौजूदान हैं। टूल बटन्स थे और फॉर्म और नूर वगैरह मेनू जोड़ावल बियारी मौजूदान हैं जिन्हों बिया तंगी के आगे से रबीखीना। नन्हे दर्स के अवल खबर जिसता इस्तकुमा आगद शिदा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग दी तविल कीगी चिकल मंगा द टेक्स्ट मुनज़म वाले को टेक्स्ट तरतीब को दागे लपारा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इस्तेमाल हो CSS के हम मुनकवल तुरटुलो माफ़ागा फाइल ख़त्म करे दे द बूट एस पुनी में ओबल तश फोल्डर जोड़ करे नो द दे द पारा बस अवल दगा बूटस्ट्रैप चिकम फाइल लेता इस्तेमाल वागा बरा कापी को और पदे फोल्डर के राइट क्लिक को न्यू फाइल फोल्डर पर क्रिएट कर देता बनू वर्क मच्छे CSS दाब फेस्ट को दाब क्लोज को सबलाइम तबरा शो फाइल बस सब कम पर स्टॉप बाने बूट एस बनू बाने और देता वर्क में text.html या नवे फाइल पर क्रिएट को आगे तब बनू वर्क को style.css अवल बदे HTML कोड राइट को और बिया बराश बदीस के बस ज़बूली का मिसाल ZICS और मुंगता 100 लिंक का प्रकार दी 3 लिंक को मुंगता प्रकार दी चागा बाइट मुंगदल तवाज याव लिंक मुंग सर चुदी तैयार तासबूली के दलता लिंक और दागे द पारा बूली के CSS bootstrap.css द्वाइम द CSS द फाइल लिंक बमवालू style और यो बल लिंक थी चागा द रिस्पॉन्सिव पेज पर खातर बाने दी आगा कम टैग दी मेटा टैग दी वो मेटा की बयान नूरी खबरी पदी की हमश्ता उस मास रागा लिंक ने नष्ट दे इंटरनेट ना आगा बाइद मंगरावाल इंटरनेट की भी आगा टोलश्ता चिरत बलाशुन गूगल और पर गूगल के बता से लार्शी बूटस्ट्रैप माने पर क्लिक कुम और द बूटस्ट्रैप चिकम दलता द पारा लिंक दी मेटा टैग न्यू वर्जन ऑफ चिशे सफ़ा वाले पुराना खलास है दावत बल ब्राउज़र के लेक्चर को गूगल अब तुरसोरा शहर में कार करोश जब यो डेफ क्लास वाले हम देते बोले कम कंटेनर दावत साफ कम दलता बजूली कम रो अवल बोली कम डेव क्लास रो और पदी रो के बजूली कम डेव क्लास कॉलम MD दूलस रंग वर्कम BG सक्सेस और दागे न पस बदी क्लोज दसल पारा जलिकम हेडिंग 1 ZICS आसी मिसाल ज़िया इंस्टीट्यूट टेक्स्ट रिलेटेड खबर है देखिए बोले कुछ ये P3 देखो कोई इंशाल्लाह कर हेडिंग 3 लैंड बतासी उली कही डेव क्लास
کالم ام ډي 12 بی جی کلر لایټ P3 او لاغې نه پس بدل تراشو په دې کې به پاراګراف ولیکو ورډ پروګرام نه به زه یو څو پاراګراف لیکنه دلته راوړم دلته به دا پیسټ کړم او بیا د هغې نه پس به راشو بوټ ایس ته ټیکسټ ډاټ ایچ ټي ایم ایل به څنګه کړو رن به یې کړو خلاص لږ څه ډیزاین په دې کې پکار دی چې باید وشي رنگونه به باید والي کنه صرف دونه به وکړو چې دا لینک د بوتسټراپ صحیح دی که نه د دې چک کولو لپاره موږ یو سمپل طریقه استعمالو هیش لیکم اباوټ دې کې ولیکئ کلاس از اکول ټو B10 B10 څه شی پرایمري B10 که نه B10 پرایمري همداسې راځي پرایمري دا به ثبت کړو چې یو ځل چک کړو چې دا لینک صحیح دی یا نه صحیح دی دې چې دا کوم کلرز نه دي اخیستي هغې کې به مشکل دی حتما ما دلته نه زه لیکم BG info یو کار به داسې وکړو سټایل ته به راشو لیکو ډاټ کنټینر اول دا معلومو دې ته به زه ولیکم بارډر 2 پکسل سالډ ریډ تاسې دلته راشئ کروم اوپن کړئ مطلب بوتسټراپ په دغه کې کوم مشکل نشته کلرز چې نه اخلي نو حتما به یو مشکل پکې وي که نه پرون هم په دې خبرې ونه کړې BG لایټ هغه د بوتسټراپ فایل لرو بوتسټراپ فایل اوپن کړئ دلته دا مختلف قسمه کلرز دي دا به را کاپي کړو دلته به راشو باندې کې به زه ولیکم سټایل کلر پرون ما ویلي وو که نه VAR هغې کې به دا کوډ ورته څنګه کړو فیس پې داسې به هم چک کړو چې دا څه وایي دا ولې زړی نه کېږي نه بله دا پیډنګ 4 والی لږ صبر د رنګ سره ولې نه لګي BG پرون هم دې خبرې ونه کړې info BG info صاف کړه ریفریش کنټینر صحیح دی رو صحیح ده کالم صحیح دی زه که دې هیډینګ ته ولیکم چې BG info او که چیرې ټیکسټ info ولیکو بل براوزر کې به چک کړو
دې کې صحیح دی ښه هلته براوزر دغه ګوګل کروم ما نوی انسټال کړی مې بي هغه اپډیټ شوی نه یا نور څه مسله خو د براوزر مشکل دی نور کوم مشکل نشته دلته به زه دې ته کوم ټیکس ورکړم لایټ راشي دا ریفریش کې ګورئ کې مشکل نشته دلته به یو کار بل وکړو دا کنټینر څه به ووالو پروا نه کې فی الحال زه صرف په رنګونو خبره کوم د ډیزاین په اړه دونه خاص خبرې زه نه کوم که دا لیکنه موږ ته سینټر پوزیشن کې پکار وي ما دا ټولې خبرې دلته نوٹ کړي دي اولنۍ خبره چې زه تاسو ته کومه هغه د ټیکس سینټر د ټیکس فارمیټینګ کلاسز دې ته کلاسز وایي که چیرې موږ غواړو د لیکنه سینټر کې راوړو دا د ZICS دا لیکنه نو تاسو به د هیډینګ 1 کې ولیکئ کلاس باندې کې ولیکئ ټیکس از ماینس سینټر چې کله دا ریفریش کوم ځای کې راځي سینټر بیا دې کې که تاسو ورته وایئ چې LG څه معنی په غټ سایز کې دې چیرته وي سینټر کې او په وړوکي سایز کې به چیرته وي په وړوکي سایز کې بیا دې هغه موږ سره په لیفٹ سائڈ کې په خپل پوزیشن کې دی دې براوزر کې اوس مشکل دا دی چې هغه دغه نه ښیي هغه صرف په کروم کې ښیي د موبایل سایز خو زه دا خبرې هم مخکې تشریح کړي LG او MD او SM دا تشریح شوي دي نو ټیکس سینټر پوزیشن ته راوړل دا د دې لپاره ټیکس دا استعمالي که چیرې زه دا جمله خو ما لیکلې ده د پراګراف ته زه راځم دلته لیکم هیډینګ 1 یا هیډینګ 2 زه لیکم اباؤټ ZICS په وړو حرفو مې ولیکلو که چیرې زه په دې کې ولیکم چې کلاس ټیکسټ اپر کیس ولیکم اپر کیس نو د دې معنا به دی چې دې کې به دا دلته په غټو حروفو راځي که چېرته مثال په دې کې کیپیټلایز ولیکم نو کیپیټلایز معنا دا ده چې دا به لومړی حروف غټ راوړي نور به واړوي او که چېرته مثال دلته دا جمله موږ په غټو حروفو لیکلي مثال ZICS یا about ZICS نو زه که په دې کې ولیکم چې ټیکسټ څه شي ټیکسټ لوور کیس نو لوور کیس ته به هدف دی چې دا به نو دا زمونږ چایس دی چې څنګه زمونږ په کار یې هغه شانلو اکثره ټیټلې غټ حروف باندې عنوانونه دا نور پوهوي اوس پراګراف کې که زه ولیکم چې مثال کلاس ټیکسټ جسټیفای آی تھنک چې جسټیفای په نوم باندې کلاس نشته جسټیفای په نوم کلاس نشته رائټ ټو لیفټ هم نشته ټیکس رائټ صرف ټیکس سینټر پوزیشن شته هغه کار به په چی کو CSS باندې CSS کوم سخت خبره نه سټایل ټیکسټ الاین جسټیفای خبره خلاصه دا د سینټر خبره دا مکمل لري صحیح شو کنه دا ما په څو کالمونو کې اخیستي 12 کالمونو کې زه په شپږو کالمونو کې صحیح شو اوس ما دا په شپږو کالمونو کې واخیسته په دې کې نورې خبرې مشته هغې ته زه راځم که یوه لیکنه مثال بولډ راوړو لکه دا پراګراف لیکنه باید بولډ وي نه فنټ ویټ څه شی بولډ
دا سب کې ریفریش ټیکسټ فونټ ویډ بولډ all them چې ولیکلو فونټ تاسې اټالیک اټالیک ولیکئ فونټ اټالیک دا خبرې سیسیس باندې کو به لږ باسانه راځي دلته ایزی دي څنګه شو نشته کوم اکشن وبشي ګورئ ښه کلاس اول خو به زه څه ولیکمه مثال پاراګراف دی ټیکسټ وارنینګ چیک کو چې دلته دا کلاس علی که نه یا مثال شی به ولیکمه ډینجر اوس تاسې راشئ ولیکئ فونټ څه شی اټالیک ځینو خبرو سره نه لګېږي دا ولې یا فونټ ویټ اټالیک نه بیا به دا بولډ سره راځي بولډ نه صحیح دی دا سیسیس خبر ته لري کوم څه ها نه ټیکس نه دی فونټ چې فونټ دی فونټ دماغ هیڅ دی کنه مخکې کار کړی دی دا پوینټوالي فونټ ویټ بولډ فونټ ویټ لایټ دا خو د رنګ په اړه ده دا خبره کوم بی ټیکسټ ماینس لایټ ولیکو هغه بیا صحیح راځي لکه رنګ چې کله مونږ ورکو که نه دلته ټیکسټ ډینجر یا ټیکسټ لایټ لایټ خو د هغه شاته بیکګراؤنډ په شکل وي بیا هلته شاته بیکګراؤنډ هم مات شي اخیستی دلته وګورئ د دغه لایټ دی که نه زه به د څه شی والمه ډارک صحیح شو دا تاسو اخیستی شي دې ځای کې دا جمله ده دې ته به هم ولیکو ټیکسټ لایټ پاراګراف کې تاسو ورته ولیکئ سټایل ټیکسټ الاین څه شی جسټیفای نو موږ کولی شو داسې پاتې څو کالم لري شپږ کالم دلته راځم وګورئ هم دې کې ودرېږئ ډیو کلاس کالمونه شپږ پاتې که نه باندې سیم به وکړي ډیو کلاس کالم ایم ډي شپږ پاتې دي که نه رنګ به ورته ورکړو BG for example success یا مثال دې لپاره به زه کوم رنګ ورکړم لایټ اوس دې کې ګوره زه ټیکس لیکلی شم زه لیکم مثال پاراګراف او بیا د دې ځای نه به یو لیکنه زه را کاپي کړم دلته به ورته پیسټ کوم کلاسز چې د دې پاراګراف لپاره دي دا به ټول را کاپي کړو دې ته به هم څنګه کړو فیس پرې کړو خو صرف دغه لایټ کلر به چې دی دا ورته څنګه والو دا به ډارک والو او عنوان نه لري که نه او دې لپاره به پیچ شی والو P4 پیډنګ 4 ادا باندې ورسې تاسو
دا په ټیکسټ کې دا خبرې ټول استعمالیږي. دا ټیکسټ مونوسپیس دا د یو سټایل دی، ډیزاین دی، دا مونږ استعمالوی شو. ټیکسټ مونوسپیس دا دیس کې استعمال کوي په دې پاراګراف کې دلته ولیکئ، د بولډ خبره به زه لرې کړم. ټیکسټ مونو څه شي سپیس همداسې راځي که نه؟ ټیکسټ مونوسپیس دا ګوره په دې بوټسټراپ کې دلته شته. دا دی بیس فونټ مونوسپیس یا سانس، دا هم یو فونټ دی موږ سره. دا ځینې فونټونه دلته نه اپلای کېږي، دا به تاسو خپل سیسټم کې چې ما وینډوز کړی دا براوزر یې نوی انسټال دی. ګوګل کروم کې دا ټول کار کوي، مشکل نشته. خو هغه ګوګل کروم هم یا به اولډ ورژن او یا مطلب هغه به اپډیټ کول غواړي، دا ټول کار کوي. ځکه دا کلاسز دي په دې کې تیار جوړ دي، لکه څنګه چې دا نور اپلای کېږي ټول کار کوي. یو آپشن په دې کې لرو ټیکسټ نو راب. دا ټیکسټ ډیکوریشن نن دا د دې لپاره استعمالیږي که تاسې اکثر وګورئ دا لینک چې موږ جوړ کړو هغه انډرلاین لري، د هغې نه د انډرلاین ختمولو لپاره موږ دا استعمال. فار ایگزامپل زه لیکم href هیش، دلته به زه کلوز کړم، دا به بند کړو، زه به ولیکم هوم. ښکاري که نه؟ نو که دې سره زه په دې کې ولیکم چې کلاس ټیکسټ ډیکوریشن څه ورته ولیکم، نو هغې نه هغه انډرلاین څنګه شو؟ ختم شو. نو دا د دې لپاره موږ استعمالوو. دغه ټیکسټ نو رف څه دپاره یوز کېږي؟ دا چې کله تاسو ګورئ دا بکس کې چې کله لیکنه کېږي، بکس چې تر کوم ځای دی تر هماغې ځایه لیکنه ده. اوس دا بکس چې موږ اخیستی دا هم فلټ سټایل سره اخیستل شوی دی. فلټ سټایل دی که نه دی موږ سره؟ زه به دا ټول راکټ کمې تر دې ځای پورې کنټرول ایکس سره به یې کټ کړو. لاندې به زه ولیکم دې لپاره ډیپ کلاس کنټینیر. داسې یو کنټینیر به جوړ کړو چې هغه فلټ سټایل نه وي، یعنې فل سایز نه وي، او بیا به پکې دا فیس کړو. اول به ورته رو جوړه کړو، ډیف کلاس رو، او د رو په داخل کې به هماغه 12 کالمه دي که نه، او ورته فیس کړو. اوس ګورئ که چیرې مونږه دغه لینک به زه ختم کړم دې نه، که چېرته تاسې په دې ځای کې په دې پاراګراف کې ولیکئ څه ولیکو ورته؟ ټیکسټ نو رف. نو دا ټیکسټ به څه وشي؟ ګورئ ها، دا ټیکسټ به په یو لین کې بهر شي، برک کېږي به نه، مطلب ټول داسې مخکې ځي د همدې مطابق. هلته وګورئ کلر وایټ دی ځکه موږ ته نه ښکاري. که دا کلر زه بلیک والم لایټ په ځای ډارک، یا مثال این په والم، ګوره خو داسې موږ نه استعمالوو. په دې کې موږ سره نورې خبرې هم شته. که ټرانکیټ والو، ټرانکیټ داسې اکثر ویب سایټو کې تاسو لیدلي چې کله لیکنه زیاتې بیا ډاټ ډاټ وي، چې کلیک پې وکړه نوره ډسپلی شي. داسې یې که نه موږ سره؟ نو موږ دلته بیا څه لیکو؟ دې په ځای څه لیکو؟ ټرانکیټ. کله چې ټرانکیټ تاسو والئ، ټرانکیټ کې داسې چې بس لیکنه نور نه زیږي، پر اوس بریک ده، بیا اخره کې څه راځي ورسره؟ ټکي ټکي راځي. اوس دا لیکنه د دې بکس مطابق څنګه ده؟ برابره ده.
او که چېرته د دې پر ځای بریک والی بریک او ټرانکېټ فرق کوي. بریک کې به مو اوس ګوره سمپل داسې ښکاري، خو بریک کې دی که چې نور لیکنې اضافه کېږي هغه به نور هم بریک کېږي، بکس به غټېږي. خو ټرانکېټ کې بیا لیکنې بکس نه غټېږي، بیا ډاټ ډاټ راځي. دا په ټولو ویب سایټونو کې د دې نه استفاده کېږي. موږ چې ویب سایټ نه جوړو بیا به هغې لپاره د استفاده کوو. بریک هم استعمالوی شو او بل شی استعمالوی شو ټرانکېټ. دا ټیکسټ دی ما سره، اوس دا بکس غټېږي. موږ وایو چې بکس غټ نه شي، دې لپاره موږ کلاسز ویلي وو. څه شي کلاس ښکاري سره بکس غټ نه شي باید. بیا چې بکس کله هغه کلاس استعمال کې بکس به نه غټېږي، بیا به ډاټ ډاټ راځي. ټرانکېټ نه، ټرانکېټ خو دې لپاره استعمالېږي چې ټیکس بهر ونه وځي. کله چې د بکس اندازې مطابق ټیکس او د بکس د اندازې نه ټیکس زیاتېږي بیا به ډاټ ډاټ راځي. یو څه دلته ګورئ یو بله خبره، تاسو اکثره ویب سایټونو نه لیکنه نه راکاپي کوئ. سلیکشن یعنې ویب سایټ نه لیکنه راکاپي کوو که نه، نو موږ وایو چې دغه لیکنه چې دي دا د ټیکس خبره لاندې ده، دا دوه موضوعګانې ټیکس پورې خاص اړه نه لري. دغه موضوع تشریح کوم. زم چې کله یو کلیک پر ټیکس وکړم دا مربوط ټیکس باید ټول سلیکټ شي. دلته زه کلیک کوم، اوس ګوره یو ورډ سلیکټ کېږي، خو د یو کلیک سره باید ټولې لیکنه سلیکټ شي. نو دې مسلې لپاره څه کړو؟ دلته راځو په دې پراګراف کې نه دی، همدې کلاس کې نه لیکو یوزر سلیکټ څه شی دا به صف کو، دا به ریفریش کو. اوس ګورئ ها، نه یوزر سلیکټ او که زه اول به داسې چک یوزر سلیکټ نن نه معنا څه ده؟ سلیکشن یې باید ونه شي. کېږي سلیکشن او بل یوزر سلیکټ لکه که ته وایې چې ستا ټیکس باید څوک کاپي نه کړي، ویب سایټ نه باید لیکنه کاپي نه کړي، نو موږ به باید شی لیکو یوزر سلیکټ نن. او که چېرته یوزر سلیکټ آټ والو نو آټو کې خو داسې دی چې مطلب که یو لاین سلیکټ کوي که هر څونه سلیکټ کوي هغه بیا خپل نارمل وي. نو دا د دې لپاره موږ یوز کوو. بلاک کوټ یو کلاس دی. بلاک کوټ دې ته ویل کېږي چې ځینې لیکنه مهمه هغه په کوټ کې ایساره شي باید. نو هغې لپاره موږ څه کوو؟ لکه مثال کومه لیکنه زویم دیز نه، نو دلته به ته راشي ولیکي دا یو ټیګ دی د HTML بلاک کوټ کوم ځای پورې چې ته مثال غواړې اول ته به د CSS کلاس استعمال کړي چې بلاک دغه د کانه کم ټیکسو کومه لیکنه دا لیکنه ډبل کوټ کې باید ایساره شي او ټیکس ولې موږ ته دې کې به زه ولیکم چې کلاس کې به یو بل کار هم BG یا ټیکسټ کلر شي والا مثال انفو هغه یو بل بلاک شو ځکه کلر بدل شو. اعلان دی ولې نه دی ځکه چې هغې نه وروسته لیکنه بیا پاراګراف پرې اړه نه لري، هغه کلر به هم ته ورته انتخابوي. مخکې به یو پاراګراف اوس منځ کې موږ څه واخیستو؟ یو بل بلاک مو واخیستو.
خو دا ځینې خبرې بیا پکې دونه یوزفل خبرې نه دي. په دې کې دا ډسپلی څه معنا؟ ډسپلی 1 نه تر 4 پورې. ډسپلی 1 تر ټولو غټ سایز دی او ډسپلی 4 کوچنی سایز دی. دا په سایزونو کې استعمالیږي. زه به دا بلاک کوټ لرې کړم. که چیرې مثال زه په دې کې ولیکم چې ډسپلی 1 ډسپلی 1 سره ګورئ او که ډسپلی 2 والو ډسپلی 4 دا په ټایټلو کې موږ استعمالو دې نه زیات نشته. پاراګراف د پر اکثر لیډ به صرف داسې لیکئ دا به نه لیکو سره ډسپلی. دې ته کوم فارمیټ وایي؟ لیډ فارمیټ. ادا باندې ورسېد تاسو مشکل خو نشته دې پورې. نو دا موږ سره په دې CSS کې بوتسټراپ کې دا موضوعګان شو. دا شو بره شو. د لیست موضوع به انشاءالله بیا بل کلاس کې وړه موضوع د بل کلاس کې